Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to Daily History MCQ Practice Series. In today's session, we are going to discuss largely about the British conquest of India, या फिर ज़्यादातर इसमें जिक्र होगा लड़ाइयों और ट्रीटीज़ का जो ब्रिटिशर्स ने फॉल ऑफ मुगल एम्पायर के बाद डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में बटा भारत था उसको किस तरीके से कैप्चर करना शुरू किया। उसके लिए जो साम दाम दंड भेद की पॉलिसी अपनाई गई, कहीं डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी अलायंस तो कहीं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का यूज करके तो कहीं जंग लड़कर किस तरीके से इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स को एक एम्पायर में तब्दील किया। So let's begin with the very first thing, and that is related to the Punjab. Which one of the following is the correct chronological order of the battles fought in India in the early 19th century? And this is very important, especially for PCS. So PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਔਰ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਟਲਸ ਨੇ। ਸੋ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ if you read the question, Ramnagar, Chillianwala, Gujarat, this is related to second Anglo-Sikh wars. So Battle of Ramnagar, Battle of Chillianwala, Battle of Gujarat, then permutation combination Chillianwala, Ramnagar, Gujarat, या फिर Gujarat, Ramnagar, Battle of Chillianwala, then Gujarat, Chillianwala and Battle of Ramnagar. So chronological order और PCS इस तरीके के question पूछता है। So here we come that the very first thing in this, that during second Anglo-Sikh war, this was fought in 1848, the Battle of Ramnagar, then Battle of Chillianwala 1849, the Battle of Gujarat again 1849. Battle of Gujarat in 1849 was the decisive battle। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ऑफिशियली ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, जिस क्रोनोलॉजिकल ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਿਲਿਆਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਲਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਰਾਮਨਗਰ, ਚਿਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਮੁਲਤਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੇਅਰ A is our right option. Come to, with reference to the conquest of Punjab by the British, consider the following statement. The death of Maharaja Ranjit Singh led to a period of stability and unity in Punjab. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਈਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰ ਆਫ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਬਟ with the death of Maharaja Ranjit Singh, the period of instability, the fractionist policies being emerged in Punjab. So, pehli statement is wrong. Then the Treaty of Bhairowal resulted in the annexation of Punjab by the British. Now here it comes, Bhairowal ਦੀ treaty first Anglo-Sikh war ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ annexation ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਪਕੜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਜੈਂਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਰੀਜੈਂਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੀਫ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਟੀਟੀ ਆਫ ਬਹਿਰੋਵਾਲ, 1 ਰੀਜੈਂਸੀ ਆਫ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਐਂਡਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟਡ ਇਨ ਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰਟ, that is the Henry Lawrence. So here neither 1 nor 2 statement is correct. Coming to, with reference to the Carnatic Wars, consider the following statement. Battle of Saint-Thome brought out the significance of maintaining a disciplined army and strong naval force. The only cause of
Anglo-French battles in India was their historical rivalry in Europe, and then the victory of in the Battle of Ambur left the British with no strong European rival. And find the correct statement as your answer. Here we come. ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਰਨਾਟਕ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੁਡੇਜ਼ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੈਜਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਰਨਾਟਿਕ ਰੀਜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪੋਰਟ ਸਿਟੀਜ਼, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਰੂਲਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਨਸ ਡਚ ਉਹ ਸਭ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੋ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਐਮਪਾਇਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰਸ ਹੈ ਇੰਡੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਰਸ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਹੈ बैटल of Sandtham brought out the significance of maintaining a disciplined army and a strong naval force. This is the correct statement. ਸੈਂਡਥੋਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਰੂਲਰ ਸੀਗਾ ਅਨਵਰੁਦੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੀਅਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਆਰਮੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨੇਵਲ ਫੋਰਸ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। Then the only cause of Anglo-French battles in India was the historical rivalry in the Europe. Now ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜੋ ਆਸਟਰੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਸਟਰੀਆ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਕਸੀਡ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਰੂਲਰ ਬਣੂਗਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋਲੇਟਡ ਇਨਟੂ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਟ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਓਨਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪਾਵਰਸ ਇੱਥੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸਕਸੀਡ ਕਰੂਗਾ, ਕੌਣ ਰੂਲਰ ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਰੂਲ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਂਗਲੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅੰਬੂਰ ਲੈਫਟ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦ ਨੋ ਸਟਰੋਂਗ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰਾਈਵਲ। ਨੋ ਸਰ, ਰਾਦਰ ਦਿਸ ਬੈਲਟੈਂਟਲੀ ਰੋਂਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅੰਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਰੂਲਰ ਅਨਵਰੁਦੀਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਈਵਲ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਾਈਵਲਰੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। Moving to, which of the following is the major reason for the Marathas' defeat by the English? So, Anglo-Maratha war to related question. The Maratha state was despotic in character. The English maintained a better spy system than the Marathas. The economy of Maratha was conducive to a stable political setup. And fourth, the lack of cooperative spirit among Maratha leaders. So, let us find the major reason. ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਸੁਟੇਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਯੋਰ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਇਟ ਕਮਸ, ਮਰਾਠਾ ਸਟੇਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਪੋਟਿਕ ਇਨ ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਛਤਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਡਿਸਪੋਟਿਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਪੇਸ਼ਵਾ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਸਪਾਈ ਸਿਸਟਮ ਮੇਨਟੇਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਮੇਜਰ ਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸਪਾਈ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਦ ਇਕੋਨਮੀ ਆਫ ਮਰਾਠਾ ਵਾਸ ਕੰਡਿਊਸਿਵ। ਨੋ ਸਰ, ਰਾਦਰ ਬੈਲਟੈਂਟ ਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਮਰਾਠਾਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਸ ਨੇ ਰੈਵੈਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰੈਵੈਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਮਰਾਠਾਜ਼ ਦਾ ਰੈਵੈਨਿਊ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦੇਸ਼ਮੁਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਰ ਬੂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੇਕਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸਟੇਬਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸੋ ਵਾਟ ਰੈਸਟ, that is lack of cooperative spirit among the Marathas. So
डिफरेंट मराठा चीफ्स वो आपस कोऑपरेट ही नहीं कर पा रहे थे, रादर इनफाइटिंग वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रही सी। दैट्स वाई द मराठास डिफीटेड बाय द इंग्लिश। वैसे भी ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਕੁਐਸਟ ਦੇਖੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਰੂਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਨਫਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਗੇਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਕੁਐਸਟ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੁੱਦੌਲਾ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ 1300 ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਟ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਬਿਟਰੇਡ, 75% ਆਰਮੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਹੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਤਾ ਬੰਗਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਪਛਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਪਿਟ ਨਵਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੇਅਰ coming again, lack of cooperative spirit among Maratha leaders was the major cause. Then next, arrange the following states in the correct chronological order of their annexation by the British, mentioning which were annexed under the doctrine of lapse. So apart from doctrine of subsidiary alliance, doctrine of lapse एक और important provision Britishers the, what was the doctrine of lapse? कि कोई भी ruler जे ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਬੌਰਨ ਸਕਸੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। सो इस तरह की डिफरेंट कैटेगराइजेशन की गई सी। हियर इट कम्स वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, सतारा, संबलपुर, अवध, झांसी, नागपुर। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे विच आपां सेट करना है, ध्यान से देना। सो हियर संबलपुर, सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिन्हों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दे अंडर एक्वायर किया गया सीगा। सो ए इज द राइट ऑप्शन। Coming to consider the following statement regarding the Anglo-Sikh Wars and find correct statement as your answer. The first Anglo-Sikh War ended with the Treaty of Lahore in 1846. The Treaty of Bhairowal 1846 replaced a British resident in Lahore and removed, not replaced, rather placed. The Treaty of Bhairowal placed a British resident in Lahore and removed Rani Jinda from the power. The Second Anglo-Sikh War culminated in the decisive Battle of Gujarat 1849, and Punjab was annexed by the British immediately after the First Anglo-Sikh War. जे annex हो जाता तो Second Anglo-Sikh War होनी नहीं सी। So come to this. The First Anglo-Sikh War in the Treaty of Lahore, yes sir, correct. The Treaty of Bhairowal आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक ब्रिटिश रेजिडेंट हैनरी लॉरेंस ਨੂੰ प्लेस ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੋਂ ਰੈਜੈਂਸੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਰੈਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਰੈਕਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਕਲਮੀਨੇਟਡ ਇਨ ਦ ਡਿਸੀਸਿਵ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ 1849, ਯੈਸ ਸਰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਅਨੈਕਸਡ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਫਰਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਨੋਟ ਸਰ, ਰਾਦਰ second Anglo-Sikh War with the Battle of Gujarat, Punjab was annexed to the British Empire. So the 3 statements are correct. Next, consider the following statement regarding the doctrine of lapse. आप chronological orders देख चुके हैं किहड़ी-किहड़ी state ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ annex ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। So here it was introduced by the Lord Dalhousie in the mid 19th century. Fact याद कर लेना, Lord Dalhousie ने ही ਇਹਨੂੰ introduce ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। According to the doctrine, adopted sons of the rulers were not recognized as legitimate heirs to the throne. Lapse यही है कि ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਲੈਪਸ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਝਾਂਸੀ, ਸਤਾਰਾ, ਨਾਗਪੁਰ were some of the princely state annexed under this doctrine. Exactly right. And then the doctrine of lapse was repealed by Lord Canning through Queen's Proclamation in 1858. ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੂਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 1857 ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਆਉਂਦਾ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫਰੋਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਟੂ 1857 ਰਿਵੋਲਟ, 100 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। 1857 ਦੇ ਰਿਵੋल्ट तो बाद क्राउन और ब्रिटिश क्वीन सेड कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो, अब सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर रूल करेगी। सो आने वाले 100 साल 1857 यू कैन से टू 1947, सो मोटा माटी आप 100 साल कह लेने। सो इत्थे क्राउन दा राज रहा है। सो डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स ਨੂੰ याद रखना 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਕੁਈਨਸ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। So here all the four statements are correct. Moving to consider the following statements about the subsidiary alliance system and find correct statement as your answer. The Indian ruler entering into the alliance could maintain diplomatic relations and other states with only prior permission of the British. Only with the prior permission of the British. So what is about the subsidiary alliance? ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਡਾਕਟਰੀਨ ਆਫ ਲੈਪਸ, ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਬਟ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਡਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿੰਗਡਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਮੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਪਲੇਸ ਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਵੀਲੀ ਇੰਟਰਵੀਨਡ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਾਇਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ। And then the states, so first statement is correct here. The states under the subsidiary alliance had to station British resident at their court, as we discussed. Yes, resident ਨੂੰ ਉੱਥੇ place in ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। Mysore under Tipu Sultan was the first state to accept subsidiary alliance. Now this is problematic and blatant offense to the great Tipu Sultan. टीपू सुल्तान या स्टेट ऑफ मैसूर ने एंड तक सबसिडरी अलायंस साइन नहीं किया। लॉर्ड वेलिजली ने जो फोर्स किया सीगा सबसिडरी अलायंस साइन करने ਨੂੰ, टीपू सुल्तान रिफ्यूज्ड एंड इट कल्मिनेटेड इनटू फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिस लड़ाई के दौरान टीपू सुल्तान शहीद भी हुए। सो मरदे दम तक टीपू सुल्तान ने सबसिडरी अलायंस एक्सेप्ट नहीं सी किया। सो which was the first state rather? So it was the Nizam of Hyderabad. Hyderabad was the first state to accept the subsidiary alliance. So here A, 1 and 2 are correct statement. Next, we come to consider the following statement about the Anglo-Nepal War 1814 to 16. The war broke out due to the boundary disputes between the British East India Company and the Kingdom of Nepal. Correct statement है खास कर ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹਿਲਸ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਛਿੜੀ। ਜਨਰਲ ਡੇਵਿਡ ਔਟਲੋਨੀ led the British forces successfully during the war। तो एक तो ब्रिटिशर सक्सेस भी होए ਤੇ ਫਿਰ ब्रिटिश जनरल ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਡੇਵਿਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਸ। Then the Treaty of Kathmandu 1816 ended the war through which Nepal ceded territories like Garhwal, Kumaon, Sikkim to the Britishers। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀਡ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸਗੌਲੀ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸਗੌਲੀ 1816 ended the Anglo-Nepal war and further ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਗੜਵਾਲ, ਕੁਮਾਊ, ਸਿੱਕਿਮ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਤਰਾਈ ਰੀਜਨ ਵੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ 3 ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਗੜਵਾਲ, ਕੁਮਾਊ, ਤਰਾਈ ਰੀਜਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੜਵਾਲ ਤੇ ਕੁਮਾਊ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਓ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸਗੌਲੀ। Then after the war Nepal was compelled to permanently station a British resident at its court in Kathmandu and yes ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ
ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣੀ ਰਵੇ। So how many statements are correct? 3 statements are correct here. Last question. Consider the following statement regarding the Anglo-Afghan wars and find correct statement as an answer. The first Anglo-Afghan war, 1839 to 42, ended with the disastrous retreat of British forces from Kabul. तो जिमें कहा भी जाता है कि हरि सिंह नलवा उस तो अलावा किसे तो अफगान नहीं जितते गए। तो रशियन फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस सब हार के मुड़ जाने। सो सेम हेयर विद द ब्रिटिशर्स। पहली एंग्लो अफगान वॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਟਲ ਡਿਫੀਟ ਹੈਂਡਓਵਰ ਐਨੀਹੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ। Then the second Anglo-Afghan war led to the Treaty of Gandamak, which placed Afghanistan's foreign policy under British control. Yes, it is correct. So second Anglo-Afghan war ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੀਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। The third Anglo-Afghan War 1919 resulted in the Treaty of Rawalpindi, through which Afghanistan gained full independence in foreign affairs। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ for the time being ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਲੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਥਰਡ ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰ all 3 statements are correct. That will be all for today. Thank you so much.